آج میں آپ کو چائنا اور انڈیا کا جو ڈسپیوٹ ہے لداخ کے ایریا میں، اس کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ علاقہ ہے کہاں، تو آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو علاقہ ہے نا لداخ کا، یا یہ جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے بارڈر کا جس پہ چائنا اور انڈیا کا کلیش بنا ہوا ہے، یہ وہ ایریا ہے جو یہ مشرقی بارڈر ہے نا، پرانا مشرقی بارڈر اس کا آزاد جموں اینڈ کشمیر جسے ہم کہہ لیں، جو پاکستان کے پاس ایریا ہے یا انڈیا کے پاس ایریا ہے، اس کا جو پرانا اوریجنل بارڈر ہے نا، یہ اس بارڈر کا ڈسپیوٹ ہے۔ اس بارڈر میں ایک اہم جو جگہ ہے نا، اس کا نام ہے اکسائی چن۔ اگر آپ نے مزید اپنے طور پہ اسٹڈی کرنا ہے تو گوگل میں اس کے بارے میں کافی ساری تفصیل ہے، یہ علاقہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اہم ہے، اس سارے ایشو سے مین جسٹ ہے یہ اس ساری ایشو کی۔ اس کے ساتھ ایک اور علاقہ ہے، اسے غالباً کراکرم ٹریک اس طرح کر کے اس کا نام ہے۔ یہ سیاچن گلیشیئر سے تھوڑا سا نارتھ میں یا اس سے اٹیچ نارتھ ایسٹ میں کر کے جو یہ سنکیانگ صوبہ ہے چائنا کا، یہ ادھر ٹریک، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ اسکائی چن گوگل کریں گے تو آپ کو یہ ایریا بھی مل جائے گا۔ جب یہ آپ تھوڑا سا بھی اسٹڈی کریں گے نا، جب یہ آپ کو سمجھ آ گیا نا یہ ایشو ان کا کیا ہے، تو آپ کو سارے بارڈر ڈسپیوٹ کی سمجھ آ جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے میں تھوڑا سا ہسٹوریکل اوور ویو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایریا تھا نا، یہ 8ویں 9ویں صدی تک تو رہا ہے، چائنا کی جو اولڈ ڈائنیسٹیز تھیں ان کے انڈر رہا ہے یہ۔ اس کے بعد یہاں وار لارڈ یا چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن گئیں۔ پھر بعد میں مغل امپائر جب آئی تو انہوں نے اس علاقے کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کی اور کافی ان کو کامیابی ہوئی۔ پھر لاسٹ میں ایک غالباً نور الدین جہانگیر کے دور میں 1640 غالباً ہے ڈیٹ میں بھی آگے پیچھے ہو، ادھر ایک جنگ انہوں نے کی مغل امپائر نے، اس کا نام تھا تبت لداخ اور مغل وار غالباً۔ اس میں ان کو کافی کامیابی ہوئی مغل امپائر کو، اور پھر ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت انہوں نے وہ بارڈر ڈیفائن کیا۔ اس کا کوئی اتنا ثبوت نہیں ہے، اس معاہدے کا جو تحریری کوئی اتنا زیادہ ثبوت نہیں ہے، پرانے چیزوں سے کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد جب سکھ امپائر آئی نا، تو سکھ امپائر نے یہ لی کا علاقہ اور یہ کارگل کا علاقہ اور یہ علاقہ، یہ لداخ کا یہ علاقہ ان سے قبضہ کیا۔ اسی دوران فرسٹ سکھ اینگلو وار شروع ہو گئی۔ جب فرسٹ سکھ اینگلو وار شروع ہوئی تو سکھوں کو ناکامی ہوئی، اس لیے وہ یہ علاقہ انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا اور انہوں نے گلاب شاہ کو، ڈوگرا کو یہ بیچ دیا۔ اسی دوران جو چائنا میں جو ایشو بنا وہ یہ تھا، جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو وہاں فرسٹ اوپیم یا فرسٹ افیم وار شروع ہوگی۔ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ چائنا میں افیم سمگل کرتی تھی یا بیچتی تھی۔ چائنیز لوگ نشے پہ لگ گئے۔ وہاں کی جو غالباً عورت ملکہ تھی اس نے بہت احتجاج کیا اور وہاں ایک جنگی کیفیت شروع ہو گئی اور بڑی خونریز جنگیں ہوئیں، اور اس وجہ سے چائنا فوکس نہیں کر سکا سکھوں سے لڑنے کے لیے، اور ادھر سے سکھ بھی انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے یہ بات انگریزوں کے حق میں گیا یہ علاقہ۔ اور بعد میں پھر انگریزوں نے اس کو وہ جو تبت میں جو حکومت تھی ان سے یہ ایک بارڈر فائنل کر لیا، لیکن بعد میں جب پراپر حکومت جو تھی چائنا کی، اس نے اسے منظور نہیں کیا اس بارڈر کو، کیونکہ وہ تبت کی حکومت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ایسے کر کے یہ ایریا ہو گیا ڈسپیوٹڈ۔ یہ جو جب پارٹیشن کے بعد جب پاکستان انڈیا پارٹیشن ہوئی تو انڈیا والوں نے تو وہ جو انگریزوں کا بنایا ہوا بارڈر تھا، معاہدہ تھا، وہی فالو کیا۔ اب اس میں دو چیزیں اہم ہیں۔ اس میں آتی ہے اسکائی چین کا علاقہ، ایریا ہے تقریباً ضلع خوشاب جتنا۔ یہ ایریا پاکستان نے 1962 میں جب جنگ ہوئی چائنا کی اور انڈیا کی اسی ایشو پہ، تو بعد میں 1963 میں غالباً پاکستان نے یہ علاقہ چائنا کو گفٹ کر دیا۔
इंडिया ने इतराज़ लगाया कि भाई ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान इसे कैसे गिफ्ट कर सकता है। एक तो इसमें ये एक टेक्निकल इशू है, आप लोगों को खुद इसका स्टडी करनी चाहिए। इसी तरह जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर वाला इलाका पाकिस्तान के अंदर था। ये गालबन 1984 में ऑपरेशन था मगदूद या इस तरह करके एक ऑपरेशन था, इंडिया ने एक ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन में खुफिया ये पाकिस्तान से ये इलाका छीन लिया उन्होंने। इसी के साथ एक गालबन क्रॉकरम ट्रैक उसे कहते हैं, वो भी काफ़ी सारा अस्काए चीन जितना ही गालबन एरिया है, मे भी उससे ज़्यादा हो या कम हो, ये ट्रैक भी पाकिस्तान ने इंडिया को गिफ्ट कर दिया। अब चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान इसे इस तरह गिफ्ट नहीं कर सकता। अब इंडिया जो ओरिजिनल बॉर्डर है ना, जो अंग्रेज़ों ने मुतय्यन किया था या मुआहदा करके उनसे करवाया था, इंडिया उसे ही फॉलो करता है। और चाइना ने वहाँ ये 1962 में जब पहली जंग हुई थी तो कोई सड़कें बनाई, उन सड़कों की वजह से जब उन्होंने इनको बाद में पता लगा इंडिया वालों का, तो उनका क्लैश हो गया और वहाँ एक बड़ी जंग हुई। उस जंग में अयूब खान को उस दौरान कहा गया, बड़े लोगों ने कहा कि आप कश्मीर कब्जा कर लें, मौका है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान को अमेरिका ने जो भी असला दिया था या उसके इत्तेहादियों ने, वो इस शर्त पे दिया था कि हम आपको ये दे रहे हैं कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए, हम आपको इंडिया के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। इंडिया अगर आपको कुछ कहेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और उन्होंने अमली भी इस तरह के इक़दाम किए। ये बहुत डीप स्टडी करने के बाद, बहुत ही मुस्तनिद बुक्स पढ़ने के बाद ये चीज़ें समझ लगती हैं। थोड़े मुताले से बंदा इन चीज़ों को पिक नहीं कर सकता। अच्छा, वो हुआ ये कि 1962 में जो ये चाइना इंडिया की जंग हुई, इसमें इंडिया ने इतना वावेला मचाया उस जंग का, भाई चाइना ने मुझे ये कर दिया, चाइना मुझे कब्जा कर लिया, चाइना ने तबाह कर दिया। मगरबी कुव्वतों को उसने ऐसी वो तस्वीर पेश की कि उन्होंने असले के अंबार लगा दिए इमदाद के इंडिया को। अब पाकिस्तान चूंकि इत्तेहादी था अमेरिका का, 1965 की जंग में पाकिस्तान के पास जो असला था वो 95% गालबन अमेरिका का या वेस्टर्न पावर्स का दिया हुआ था। तो पाकिस्तान कैसे रिस्क ले सकता था कि जिन इत्तेहादियों ने उसे असला दिया है शर्त पे, और वो बड़ी जंग इंडिया से शुरू कर दी। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इमदाद हुई। अब इसमें ये उस अगर मिसाल को देखते हुए अब ये जो सूरत हाल है, अब हम लोग समझते तो ये हैं कि ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। बात यह है ये पावर गेम है, और वैक्स एंड वेनिंग जो है, वेन करती हैं एम्पायर्स, बड़ी होती हैं, कम होती हैं। ये जो इनकी तारीख है ना, इसमें ऐसी होता है जब दो मुल्क पावर बनते हैं ना बड़े, तो फिर एक पावर गेम शुरू हो जाती है वर्ल्ड लेवल पे। तो जब वो बैलेंस करते हैं मुल्क एक दूसरे के साथ, देखते हैं एक मुल्क बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है तो उससे वो साइड मार जाते हैं, और दूसरे जो कमज़ोर उसका साथ दे देते हैं। वो जानबूझ के कि भाई इसको हम ज़्यादा ताकतवर ना करें, ये सब कोई हड़प ना कर जाए। ये इंटरनेशनल पावर गेम होती है। ये एमए पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है स्पेशल, ये एक टॉपिक है। अच्छा, अब ये है कि अब हम लोग समझते तो हैं इंडिया कमज़ोर है, लेकिन एक्चुअल इंडिया इतना कमज़ोर भी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट हैं बहुत ज़्यादा, और चाइना के बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं ताइवान के साथ, फिर जापान के साथ, फिर वियतनाम के साथ, ऐसी कुछ फिलिपीन के साथ भी कुछ जज़ायर पे कुछ इश्यूज़ हैं। अब होता यह है कि इंडिया उन मुल्कों को दिफाई और दूसरे मुआशी मुआहदात उनके साथ करके वो भी बैलेंस करता है ये चीज़ को। ये ऐसे होता है। ऐसे ही चाइना पाकिस्तान को, ज़्यादातर अहम मुल्क रीजन में पाकिस्तान ही है बड़ा, वो इसको। तो कहने का मकसद ये है कि ये अगर बड़े लेवल पे बात बढ़ती है तो ये सिर्फ इंडिया तक और चाइना तक नहीं रहेगी। मगरबी इत्तेहादियों, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, उसके इत्तेहादियों ने इंडिया की बहुत ज़्यादा मदद करनी है, और इंडिया ने इस बहाने बहुत सारी इमदाद ले लेनी है।